पोथी प्रकाश दी पोथी 7वां अध्याय ओदी 2 ते 3 आयत। प्रकाश दी पोथी 7 अध्याय ओदी 2 ते 3 आयत। आते मैं एक होर दूत नूं जिहदे कोल अकाल पुरख दी मोहर सी चढ़दे पासियों उठदा वेख्या अते उस ने उन्हां चौहां दूतां नूं जिन्हां नूं इह दित्ता गया सी भई धरती अते समुंदर दा विगाड़ कर वड्डी आवाज़ नाल पुकार के आख्या, जिन्ना चिर असीं अपने परमेश्वर दे दासां दे मत्थे उत्ते मोहर ना लाईए तुसीं धरती या समुंदर या रुखां दा विगाड़ ना करो। हालेलुया हालेलुया। संत यूहन्ना दर्शन देख रहा, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਤ यूहन्ना ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? जिंदे परमेश्वर दी मोहर, अकाल पुरख दी मोहर। अकाल पुरख दा मतलब है जिंदा परमेश्वर, जिंदे परमेश्वर दी मोहर ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, परमेश्वर दे दासां दे मत्थियां दे उत्ते परमेश्वर दी मोहर लगा लैन दो। जिहड़ा धरती दे उत्ते जिहड़ा विगाड़ होना, जिहड़ा धरती दे उत्ते धरती दा नुकसान करन दे वास्ते ये परमेश्वर ने तैयारी कर ली है। प्रकाश दी पोथी दे विच सानूं पता लगदा है कि उन्हें अपने दूतां नूं आर्डर कर दिता है कि धरती जिहड़ी है इहनूं नष्ट कर दो। ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 5ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਪੋਥੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਵਾ? प्रभु यीशु मसीह मोहरां नूं तोड़ के ते पोथी नूं खोल रहा वा। वो पोथी जिहड़ी है वो जदों खुल जाती है तो उस वेले की हो जांदा वा, धरती दे उत्ते विपता स्टार्ट हो जांदियां ने। धरती दे उत्ते महामारियां, अकाल, भुचाल, अलग अलग तरह दीयां बवा, बीमारियां, महामारियां, ये सारियां जिहड़ियां ने स्टार्ट हो जाणगियां धरती दे उत्ते। कदों? जदों वो पोथी खुल जाएगी। वो जी पोथी है वो परमेश्वर ने खोल दी है, यीशु मसीह ने खोल दी है। मतलब हुण आपां किहड़े टाइम च जा रहे हैं? ये टाइम इस वेले परमेश्वर की पोथी खुल गई है तो परमेश्वर दीयां विपता जिहड़ियां ने धरती दे उत्ते स्टार्ट हो गईयां ने। मैं तुहानूं 1 जनवरी 2020 दे विच मैं जो प्रभु ने मैनूं अगवाई दित्ती सी, मैं तुहानूं दस दित्ता सीगा कि ये साल दे विच जिहड़ी है किस तरह दी परमेश्वर दी वल्लों महामारियां आ रही ने। परमेश्वर ने वो जिहड़ा संदेश मैं तुहानूं पहलां दे दित्ता सीगा। मतलब हुण जिहड़े आने वाले दिन ने ये दिन जिहड़े ने अच्छे दिन नहीं आ रहे, आने वाले दिन जिहड़े ने इस तों भी ज़्यादा बुरे दिन जिहड़े ने आ रहे ने। परमेश्वर दे लोकां नूं इहदे वास्ते डरन दी घबराउण दी लोड़ नहीं, क्योंकि परमेश्वर की कर रहा वा? अपने दासां दे मत्थियां दे उत्ते की कर रहा वा? अपनी मोहर लगा रहा। इस वेले वो टाइम जा रहा वा, इस वेले वो टाइम चल रहा वा। पिछले कई सालों तो परमेश्वर की कर रहा वा? अपने दासां दे जिहड़े परमेश्वर दे चुने लोग ने, जिन्हां लोकां ने बपतिस्मा लिया, मुक्ति पाई, स्वर्ग की तैयारी की, उन्हां लोकां दे मत्थियां ते परमेश्वर की कर रहा वा? अपनी मोहर लगा रहा। जिन्हों इफसियां दी पत्री दे विच लिखा ना 4 बाब दी 30 च लिखा ना कि परमेश्वर दे पवित्र आत्मा नूं निराश ना करो, उदास ना करो, जिहदे नाल तुहाडे ते मुक्ति दी मोहर लगी है। ये परमेश्वर दी मुक्ति दी मोहर है। जिहड़े मुक्ति पालन दे लोग उन्हां दे मत्थियां दे उत्ते परमेश्वर दा फरिश्ता की कर रहा वा?
ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16, 17 ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 666 ਨੰਬਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲਗਾਣੀ। ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਉਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ 13 ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, 666 ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਆਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ 666 ਦੀ, ਉਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, 7 ਸਾਲ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਨਾ ਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ, ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਝੂਠਾ ਮਸੀਹ। ਜਦੋਂ ਝੂਠਾ ਮਸੀਹ ਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੂਸੀਫਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 7 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਗੂਗਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਨੈਟ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13 ਚੈਪਟਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋਚਿਪ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਾ ਲਗਾਏਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ 7 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਪਤਾ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ, ਲੋਕ ਮੌਤ ਮੰਗਣਗੇ ਪਰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਆਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਔਰ 2000 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਇਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਧਿਆਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਆਗਮਨ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਣਾ, ਅਦਾਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਲਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਲੀ ਕਚੈਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਲਾੜਾ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਲਦੀ ਲੱਗੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਦੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਉਹ ਲਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ, ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਉਹਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਪਰ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾੜੀਏ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਲਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਦਲਾਂ ਤੇ, ਰੂਹ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਪਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਜਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਅੰਜੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਅੰਜੀਲਾਂ ਨੇ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਉਹਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਗਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਲਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਔਰਤਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੱਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡਤੀ ਜਾਏਗੀ। 2 ਆਦਮੀ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਹਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਔਰਤਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਪਤਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਉਸ ਲਾੜੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾੜਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ, ਬਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ 24 ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭਰਮਾਏ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਆਣਗੇ। ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਆਦਮੀ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਏ ਆ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਆਣਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਲਓ, YouTube ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, Facebook ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਚਰਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। बड़ी गाड़ी मिलने वाली है, चंगाई मिलने वाली है, बेटा मिलने वाला है, संतान मिलने वाली है, वीजा लगने वाला है। यीशु मसीह का पता ही नहीं कि यीशु मसीह आने वाला है। ये समा जड़ा बरकतां दा प्रचार है। बाइबल दे च नहीं लिखा कि यीशु मसीह बरकत नहीं देंदे। प्रभु यीशु मसीह बरकत देंदे है, बरकत देने दा वादा है। व्यवस्था साहब की किताब 28 चैप्टर की पहली आयत तो 14 तक बरकतां लिखियां कि ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਇਹ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਸਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਨਰਕ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾੜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਾੜਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਲਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜੋ, 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਤੋਂ 6 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ, ਹਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਲੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਹ ਭਰ
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਹਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਹਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼। ਦੇਖੋ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ, ਲੋਕੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੋ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ, ਕਾਲ, ਯੁੱਧ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਲੇਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। 7 ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਨਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਆਂ ਸਾਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵਾ।
ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ, ਚਰਚ ਤੋਂ। ਚਰਚ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਐ, ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਲਤ ਸਿਧਾਂਤ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਐ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਐ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਨੂਹ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੂਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਬਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਸ਼ਟ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਲੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਆਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੱਤੀ 25 ਬਾਬ ਦੀ 32 ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਫੇਦ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭੇਡਾਂ ਮਤਲਬ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਾਪੀ ਲੋਕ। ਉਹ ਤੇ ਸਫੇਦ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ 25 ਦਸੰਬਰ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ, ਨਾਚ ਰੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਤਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਭੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਭਲਾ ਜਾਨਵਰ। ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਮੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਤਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੇਰੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ? ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਹਨੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਹਨੇ ਸਫੇਦ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਦਿਨ, ਬੁਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਲੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਡੀਸੀ ਪੋਥੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਪਤਾ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੌਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਹਰ ਘੜੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਓ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ।